Hallelujah, hallelujah, glory to God, 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 glory to God. We praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, hallelujah. You are my strength and my shield, hallelujah. You are my everything, hallelujah. Oh, you are the portion, hallelujah, hallelujah. No good things will be withheld from those who trust in you, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for taking care of us this day, Lord. Hallelujah. Blessed is the people who trust in the word. Hallelujah. Thank you, Lord, for helping us to be your children. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. I thank the Lord Almighty for this wonderful time that God has given us this opportunity to pray for different needs. And this evening time, I want to invite all of y'all who have joined the prayer line to pray together for the different prayer needs, and hope it will be a blessing to many and many. Let's start this prayer line with a word of prayer. Thank you, Lord Jesus, Master, for this evening time that you have given us grace, O Father, to come to your loving presence, O Father God. We submit each and every one who comes to this prayer line, O Father God, and joins together, O Father God, to reach out to your wonderful name, O Father. Lord, let your blessings be upon everyone. Let your presence be, O Father God, in everything that we do, O Father God. Lord, we thank you and we bless you. Let your name alone be glorified, and let it be a blessing and a deliverance to many, O Father. In Jesus' holy and precious name we pray. Amen. I invite each and every one of y'all to please pray with urgency on all these matters that we are going to pray. First of all, I want to invite someone to please pray for America, because the country of America needs a lot of prayer. This country is going through a lot of changes, and we need to pray that this country may come back to the Lord and know that the God is the reason why this nation was created, and that this land will be freed from all the demonic powers that is overpowering this nation, and that it may be a blessing to many and many. So I invite one of y'all to please pray for the country of America. Heavenly Father, thank you for giving us this one day of presence. I pray for this nation, Lord Jesus, and this country, Lord Jesus. Pray that you'll keep us safe from us, Lord Jesus, that all the leaders and all the president and the Senate and the representatives, that they'll all make the decision, that they'll all go according to your will, Lord Jesus, and do orders according to the Bible, Lord Jesus, and the Word of God. Lord Jesus, I pray that every small decision is made according to your will, Lord Jesus, and that nothing bad will happen, that you'll keep us safe from us, that we'll pray to you first before we make any big decisions or anything. Lord Jesus, please, Lord Jesus, keep all of us safe from us, all the adults and all the kids in America, Lord Jesus, and that you'll help us in our everyday lives, Lord Jesus, and that we'll worship you with spirit and in truth, Lord Jesus. Keep us all safe from us, and that we'll follow everything and that we'll do everything that is right in your sight, Lord Jesus, and that we'll spread the gospel to all our friends and family, Lord Jesus. Please, Lord Jesus, keep us all safe and bless us, Lord Jesus, that we'll do everything that is right in your sight. In Jesus' name I pray, amen. Amen. Thank you. Now let us pray that the government be blessed. And also, as we are praying for the government, let's also pray for the military, which is part of the government. And as we know, both these areas are very important for the protection of the country, and that the country may go forward in God's protection, and everyone who is involved in this may be blessed and may be led by the Lord. So if one of y'all can please join to pray for the government and for the military, please. Oh, Heavenly Father, Lord Jesus Christ, Lord, we come to your presence with one heart, Lord, and one accord, Lord. Lord Jesus, Lord, we pray for the military and pray for the military and
and for the government, oh Lord. Lord, let the government give good laws, oh Lord. Let both of them be under your control, oh Lord. Lord, help the government to make good choices, oh Lord, and the military, Lord, and keep all the military people who are fighting for the country, oh Lord, safe, oh Lord. Lord, for you are more than enough for us, oh Lord. Lord, help each and bless both of those things, oh Lord. Let us see changes, oh Lord. Let us see changes to the day, oh Lord. Oh Lord. Let the government help the colonists and everything, oh Lord. Lord, bless us all, oh Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Thank you. God bless you. Next, let's pray for the media. We need an honest and unbiased media in America that will give straightforward news. We also need to pray for righteous role models in sports and entertainment industries. As we enjoy the many media outlets available to us, we need to be careful about the influence to which we expose ourselves and our children, and we need to keep to seek input that will further our true purpose on this planet. So let's pray for the media, please. Hallelujah. We praise you. Hallelujah. Dear Jesus, we thank you, Lord, for this day. Hallelujah. Thank you, Lord, for the day that you have made. Hallelujah. Thank you for taking care of us all day today. Hallelujah. Thank you, Lord, for helping us to join together again as prayer line. Hallelujah. Thank you, Lord, for everything that you have done for us in the last years and the last weeks. Hallelujah. Jesus, thank you, Lord, for the family. Hallelujah, Lord, we love you, Lord, we thank you, Lord, hallelujah, we love you, Lord, hallelujah, we thank you, Lord, for everything that you have done, hallelujah, especially we pray for America, hallelujah, hallelujah, pray for all, hallelujah, all the media and everything that, hallelujah, hallelujah, help the media and all the TV ministry, hallelujah, television, hallelujah, all the media to be according to the word of God, hallelujah. There is nothing, hallelujah, that will be grieving the Holy Spirit, hallelujah. You take control of this country, hallelujah. There is many things that is happening that is grieving to the Holy Spirit, hallelujah. But Lord, please have mercy on this country, hallelujah. Take control of it, hallelujah. Especially I pray for Sister Sheena, hallelujah. Bless her in the name of Jesus, hallelujah. Give her the strength to lead the prayer meeting, our line, hallelujah, hallelujah. Bless me, hallelujah, brother Finney, hallelujah. Heal him in the name of Jesus, hallelujah. Bless her mama, hallelujah. Bless Maria Mandy, hallelujah. Bless her in the name of Jesus, hallelujah. Help her to be great, continue to be a great prayer warrior, hallelujah. I pray for Ezekiel, hallelujah. I pray for, hallelujah, the Gita, hallelujah. I pray for Brianna, hallelujah. Bless them in the mighty name of Jesus, hallelujah. I pray for all the dear ones and near ones, hallelujah. Especially I pray for all the dear ones who are in the prayer line tonight, hallelujah. Tell this prayer line to go according to your plan, hallelujah. Let it be a great blessing, hallelujah. Once more, hallelujah. We submit this into your mighty hand, hallelujah. Especially I pray for the media and the economy, hallelujah, of this country, hallelujah. Let it grow according to the word of God, hallelujah, Jesus, hallelujah. Let this nation come back to the word of God, hallelujah, hallelujah. Once more, hallelujah, take Holy Spirit to take care of the prayer line, hallelujah. Help everybody be to in the attitude of Christ, hallelujah. Please leave Jesus if there is any shortcomings in me, hallelujah. Please forgive me, hallelujah, hallelujah. Let me live according to your plan and purpose, hallelujah. Thank you, Lord, everything for you have done, hallelujah. In Jesus' name I pray, amen. 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 Thank you. And next we're going to pray for all the businesses. And as we are praying for the businesses, let's also pray for all our dear ones who are in various professions, and especially people who take care of other people, like people who are sick, the nurses, the doctors, the pharmacists. Many of them are in health field. Let's pray for all those professional people that they may do their duties as per God's will, and let them be blessing to many, and let the businesses be blessed, and let us have a wonderful economy where it thrives on the truth and the godly will. So let's one of us pray for businesses and professionals. Oh, Heavenly Father, Lord Jesus Christ, Lord, we come to your presence once again, Lord. Lord, help all the
professionals, Lord. Help them to do the job, Lord, and help each and every, Lord, that are sick and have disabilities, Lord. Lord, with your help, Lord, with your great mighty hands, Lord, with your healing power, Lord, they are healed, Lord. That's how the professional can do it, Lord. Lord, give them the wisdom and the knowledge to do that, Lord. Help each and every one of us to become a professional and always do according to your will, Lord. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Thank you. Now, next, let's pray for the education system. The schools of America were once founded on the Bible. A knowledge of the Bible was considered an integral part of education and literacy and was vital to being able to read God's Word. Over the past 50 years, that attitude has completely changed in our education system. And despite vast amounts of money and effort, our schools are riddled with apathy, illiteracy, and violence. We need to pray for our schools and students in those schools. We also need to pray for our teachers and policymakers who have an effect on education decisions. So let's one of us pray for the education system. Dear God, I just thank you for this day. Thank you for all that you've done for us, oh God, Jesus. Oh God, Jesus, I pray that you'd be with the education system, oh God, Jesus. I pray that you'd be with all of us who are going to school, oh God, Jesus, and learning, oh God, Jesus. I pray that you just see this, guys, all the teachers, oh God, Jesus, everything that they're influencing us these days, oh God, Jesus, that will be according to your will, oh God, Jesus, that your grace and your mercy would just be upon it, oh God, Jesus. And I pray that you would show that, pour down your wisdom upon the teachers and the districts and the systems, oh God, Jesus, and all those who are in high power of it, oh God, Jesus, that they will be able to make the right laws, oh God, Jesus, and teach us in the right way, oh God, Jesus, so that we won't turn in the wrong way, oh God, Jesus. Help us to go in the right way, oh God, Jesus. I pray that the education system will be able to influence us in the right way, in the way that we should go according to your will. Thank you, Jesus, for everything. In the name of Jesus, I pray, amen. Thank you. Now let's pray for the churches. Our pastors and their families need constant daily prayer. They need to be able to lead their local bodies through the strength and guidance of Holy Spirit. They need protection and encouragement in the midst of constant stresses and temptations. We also need to pray for the church across America, across the world. We are a body, and when one member is hurting, we all suffer. We need to care for one another. So let's one of us pray for the church. Hallelujah, hallelujah, dear Jesus, our Heavenly Father, we thank you again, Lord, for more time. Hallelujah, especially we come to the throne of grace, hallelujah, with one accord for the churches all over America, hallelujah. Bless the church in the name of Jesus, hallelujah, hallelujah. Let it grow according to the plan and purpose of God, hallelujah. Help them to follow the doctrine, the word of God, hallelujah. Let the church grow in the hallelujah. Oh, hallelujah. Let the church grow according to the word of God, hallelujah. Let the church grow in the hallelujah, hallelujah, love of God, hallelujah. Let the church be in the unity of Christ, hallelujah. Let them know that the hallelujah, hallelujah, that what Christ has afforded for us, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Once more, hallelujah. Let there be, hallelujah, peace and hallelujah. Oh, in all the churches, hallelujah. Let the churches work for, hallelujah. The many souls will be delivered in the name of Jesus, hallelujah, for Christ, hallelujah. Many will seek the salvation of Jesus Christ, hallelujah. Many will seek the Holy Spirit, hallelujah. Lord, your word says, hallelujah, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus, hallelujah. Hallelujah. Your word says that you are a God of everyone, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Once more, hallelujah, we pray for all the churches, hallelujah, especially all the churches in Oklahoma, hallelujah, all the churches around America, hallelujah, all the churches around the world, hallelujah, all the underground churches, hallelujah, all the churches that are going through troubles, hallelujah. Oh, please, hallelujah, pray for all the ministers, hallelujah. Oh, Lord, hallelujah, let them to stay strong in the word of God, hallelujah. Help them to lead, hallelujah, 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 lead the flock in the right way, hallelujah. Oh, let them always, hallelujah, do what is the, hallelujah, oh, what is the word of God says, hallelujah. Once more we pray for all the blessings of the churches, hallelujah.
Let the churches continue to grow each week, hallelujah. Let many new souls be added to the church, hallelujah. Pray for the perishing souls, hallelujah. Your word says, hallelujah, Lord, you died for us, hallelujah. You were buried, hallelujah. You raised up on the third day, hallelujah. You are up in heaven, hallelujah. Oh, and you are coming, and your coming is very soon, hallelujah. Help us to prepare ourselves, hallelujah. Help every church to prepare, hallelujah, the souls, hallelujah, new souls, hallelujah, for the everlasting and the eternal life, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Once more, hallelujah, Lord, we pray for all the churches, hallelujah, to be under the control of the Holy Spirit, hallelujah. Submit everything in Jesus' mighty name, amen. Amen. Thank you. Our next prayer would be about the family. As we know, the family is the nucleus of everything. It's from the family that everything else branches forth. If the family is blessed, the church will be blessed. And as the church is being blessed, the community will be blessed. And let's pray that the family, which comprises of the father, mother, and the children, and the grandparents, may be role models and may be an example in society, and let God's peace and love reign in the families. Let's one of us pray for the families, please. Heavenly Father, we thank you and praise you, Lord Jesus. We come into your throne of grace. Hallelujah. We thank you for this evening, O Lord. Hallelujah. Heads, O Lord. Families, O Lord. Hallelujah. The families, O Lord Jesus. Hallelujah, Lord. We was installed, O Lord Jesus. Hallelujah. Ordained, O Lord, by your word, O Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Lord Jesus, every weapon formed against the families, O Lord. Every Christian families, O Lord Jesus. Hallelujah. Lord Jesus, we cancel in the name of Jesus. Hallelujah. Lord Jesus, the families who don't have the Savior, hallelujah, receive the power of, hallelujah, God in their life, O Lord. Receive the salvation, O Lord, in their life, hallelujah. We thank you, we praise you, Lord Jesus, hallelujah, hallelujah. We pray, O Lord Jesus, hallelujah, the family life will be restored, O Lord, once again, hallelujah. Let the cross of Calvary, hallelujah, bring salvation to them, O Lord Jesus. We thank you, Lord. We pray for the children, O Lord Jesus, hallelujah. Lord, anoint the family, Lord, hallelujah. Parents, O Lord, that they may, hallelujah, receive, O Lord Jesus, hallelujah, discernment, O Lord, power of God, wisdom, O Lord Jesus, in their life to raise the children, O Lord Jesus, hallelujah. We pray, O Lord, those families who are struggling in their financial need, O Lord, in their spiritual need, O Lord, those thirst, hallelujah, thirsting for your presence, O Lord, those who are, hallelujah, looking for a breakthrough, O Lord, those who are filled with sorrow, Lord, we intercede in the gap today, O Lord Jesus, that you, hallelujah, Lord Jesus, have mercy on them, O Lord, touch them, O Lord Jesus, hallelujah, in this prayer line, O Lord, there are many broken-hearted, O Lord, broken families, O Lord, hallelujah, Lord Jesus, hallelujah, this day, O Lord, oh Lord Jesus, have mercy on them, oh Lord Jesus, hallelujah. Whatever is hindering them, oh Lord Jesus, let every obstacle, oh Lord, be removed, oh Lord, from their life, oh Lord Jesus. Bless each one of us in this prayer line. We thank you and praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Next, we're going to pray for the Christians and for the persecuted countries, especially in Saudi Arabia, Pakistan, Afghanistan, Iran, Sudan, Somalia, and all the other Middle Eastern countries, and pray for Pastor Saeed Abini and the potential death sentence, and also Muslim countries. So if one of you can please pray for the persecuted countries. Oh, Heavenly Father, Lord Jesus Christ, Lord, we come to your presence, oh Lord. Lord, we pray for all the countries that are being persecuted, oh Lord. Lord, let them not be persecuted anymore for their belief, oh Lord. Let your presence come and fill that persecuted countries, oh Lord. Let your Holy Spirit flow through them, oh Lord. Each and every one of them in the persecuted countries, oh Lord. And let our country worship you and you alone. Let the countries that are being persecuted not be persecuted, O Lord. Lord, in your name, Lord. In your name, Lord. I pray, O Lord. Lord, hear our prayers, O Lord. In Jesus' my name I pray. Amen. Amen. Thank you.
Next thing we're going to pray about is going to be the communist countries. These countries preach that about atheism and about that there's no God, and they persecute the Christian community because they believe in Christ. So as we also pray for the communist countries, let's also pray for the peace in Jerusalem. As Psalm 122 says, pray that they believe that Jesus Christ is Lord, and pray for the President of Israel. Thank you. Please pray for communist countries and for Israel. Dear Lord, we thank you for this day of goodness, Lord Jesus. We're praying for all the communist countries, Father. We pray that your name would be glorified, Father God, and that there would be freedom to speak your name, Father God, and that there would not be any persecution, Jesus. We pray that you would be with all of Israel, Father God, and that you would let there be peace, Lord Jesus, and that you would cover them, Lord Jesus, with your, Lord Jesus, by your, Lord Jesus, Father God, Lord, let nothing to touch your people, Lord Jesus, Father, Lord, to be freedom to worship your name, Lord Jesus, and let them be able to not to the right or from the right or to the left from your word, Lord Jesus. Thank you, Lord, for your promises, Jesus. In the name of Jesus, we pray, amen. Amen. Thank you. Thank you. Next, we're going to pray for our generations. Pray for our children to get good education and a good future in their life. Pray for, as some of them are preparing for a breakthrough in their lives, for a turning point in their life. May it be because they are looking for a new education, or they're looking for a profession. May it be they're looking for a life partner according to God's will. We pray that God's mercy be upon our new generation, and above everything and beyond everything, that each and every one of our children be used for God's glory, and that they may shine forth in this dark world for God's glory. So let's one of us pray for our children. Hallelujah. We praise you and we thank you, Father God, for our children, oh Father God. Hallelujah. Have mercy on our generation, oh Father God. They are, oh Father God, the hope of the future, the hope of our lives, oh Father God. We pray, oh Father God, let your mercy, your grace be upon each and every child, oh Father. Hallelujah. Lord Almighty, oh Father, whatever struggles that our children go through, oh Father, may it be in the spiritual walk, may it be in the education, may it be their life as a whole, oh Father God. Lord, let your grace, your wisdom, your counsel be on them, oh Father God. Let them know, oh Father God, the God of their fathers is the God of their own lives too, oh Father God. Let them taste and see that the Lord is good, oh Father. Lord Almighty, hallelujah, as they seek your face, my Father, hallelujah, let them, oh Father, know, oh Father God, that there is a God who hears prayer, oh Father God, a God who does not forsake or, oh Father God, never leave, oh Father God, hallelujah, a God who is faithful till the very end, oh Father, hallelujah, Father God, those who are seeking for a life partner, Lord, in these days, oh Father God, let them see that their God is faithful and just. The God of Isaac is faithful in their lives too, oh Father. Lord, those who are seeking for wisdom, oh Father, let your wisdom come upon them, oh Father, as they ask of thee, oh Father. Hallelujah. We bless you, oh Father God, in Jesus' holy and precious name we pray. Amen. Hallelujah. And now we're going to pray also for the schools and for the Bible study to come back to our schools, and that godly fear may increase, and that children of God may live a holy life. And so if one of all can pray for all the schools, that Bible study may come back to our schools. And also as we pray for for this matter, if anyone has any prayer request and anybody needs healing, this is the time that you can share your prayer request, and we shall be praying for you. Hallelujah. Pray for Brother Patrick. He's in Atlanta, going through a lot of troubles. He's a Catholic brother and recently accepted Jesus as his Savior. And so he requested his sincere prayers in his difficult time with the family. He has such a
difficult time with the business, and so please pray for him. Okay. Is there anybody else? If not, we will close this prayer line. Okay. Thank you, Lord Jesus, Master, for this evening time that you gave us grace to come to this prayer line, join together, oh Father. Even though we are a little small group today, Father, I know, Father God, you're not limited by many of you, oh Father God, as we've come together in unity and oneness, oh Father God. Lord, we pray for everything, oh Father God, especially for Patrick, brother, oh Father. Hallelujah, as he's a newborn in Christ, oh Father, as he's struggling, Father God, in his faith, as he's struggling under persecution, as he's struggling in his business, oh Father, we pray, oh Father, let your heavenly presence come into his life. Lord, your peace come into his life. Touch him, my Father. Let him know, Father God, you are Jehovah Ebenezer, oh Father God, that you are a God who is Emmanuel, who is with him all the time, oh Father God. Lord, let him know, Father God, you are a God who will never leave him nor forsake him, oh Father. Lord, be with him, oh Father God, and renew, oh Father God, his heart, mind, and spirit, oh Father God, that he may be a bold witness for you, Father. Lord Almighty, flourish his business, oh Father God. Touch his family members, my Lord. Hallelujah. We also pray for all those who are sick, oh Father God, who need a healing in their lives, oh Father God. Lord, your grace, your mercy be upon each and every one of those lives, oh Father. Lord, heal them with your precious blood, oh Father God. Heal them, oh Father God. We also pray, oh Father God, that the Bible study and all your, hallelujah, your word, oh Father God, may come to the schools again. Your fear of God may come back to the schools again, oh Father God. Hallelujah. All that atrocities that happen, oh Father God, these days, may it be gone in the name of Jesus, oh Father God. Let our children, oh Father God, come back to you, oh Father God. Hallelujah. We also pray for the ICPF prayer meetings, oh Father God, that it may be a blessing to each and everyone who goes there, and all as our brothers and sisters and all the families which are joining there, who are traveling, oh Father. Let your mercy be upon them. Cover them all with your precious blood, oh Father God. We thank you and we bless you, Father God. Your name alone be glorified in everything. Lord, this prayer line be a blessing to many, oh Father God. In Jesus' holy and precious name we pray. Amen. Amen. Thank you, Sister Sheena, for leading the English prayer line. God bless you, and God bless Brother Finney, Ezekiel, Tabitha, and Brianna, Mariam Andy. Thank you all. And now let's get into the Malayalam session. ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇനി സന്ധ്യാസമയം കർത്താവ് വീണ്ടും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രയർ ലൈനായി കടന്നു വരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചനോക്കുള്ള പ്രയർ ലൈനെ നമുക്ക് സാവകാശിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ വളരെ ഭാരപ്പെട്ട കർത്താവെ, ക്യാമ്പ് സൈറ്റിൽ ഫോൺ കണക്ഷൻ കിട്ടത്തില്ലെന്നുള്ള ആയിരുന്നു അറിവ്. എങ്കിലും സ്വർഗം ഇന്ന് തക്ക സമയത്ത് ഇവിടെ എത്തുവാനും കണക്ഷൻ കിട്ടുവാനും കർത്താവ് സഹായിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസത്തേക്ക് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിച്ച് ഇതെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് അതിന്റെ മറുപടിയാണ് കർത്താവ് ദയ കാണിച്ച് ഇവിടെ കണക്ഷൻ കിട്ടുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് പ്രയർ ലൈനിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നടത്തിയ വിധങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് നന്ദിയോടെ ഈ സന്ധ്യാസമയം നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഇത്രത്തോളം നടത്തിയ കർത്താവ് എത്ര വിശ്വസൻ, എത്ര വലിയ കർത്താവിനെയാണ് നമുക്ക് ദൈവം കണ്ടുമുട്ടുവാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് തന്നത്. ഇന്ന് സന്ധ്യാസമയത്ത് അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു വാക്യം റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ 8 വായിച്ചോളത്തെ ചില വാക്യങ്ങൾ. റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ 8 അതിന്റെ വേഴ്സ് 12 മുതൽ. Therefore, brothers, we have an obligation, but it is not to the sinful nature to live according to it. For if you live according to the sinful nature, you will die. But if you live by the Spirit, you put to death the misdeeds of the body, you will live. Because those who are led by the Spirit of God are sons of God. Amen. You did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received the spirit of sonship, and by him we cry, Abba, Father. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children,
then we are heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in his suffering, in order that we may also share in his glory. I consider that our great suffering are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Amen. If we are led by the Spirit, we are called the sons of God. What a privilege that God has given us. Niratril കർത്താവ് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ ഈ പ്രയർ ലൈനെ നടത്തേണ്ടി നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. കർത്താവ് സന്ധ്യാസമയം സിസ്റ്റർ ആലമയ്ക്ക് ലൈൻ ലീഡ് ചെയ്യാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യട്ടെ. ലൈനിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഏതെല്ലാം ആവശ്യങ്ങളും ഭാരങ്ങളുമായി കർത്താവ് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. ഇവരെല്ലാത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് തന്നെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഐക്യതയോടെ ദൈവകൃപയിൽ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ആയിരിക്കാം. നമ്മൾ പല ഭവനങ്ങളിലായിരിക്കുന്നു, പല സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ മനസ്സോടായിരിക്കുമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായ കർത്താവ് ഇന്ന് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അതിന്റെ വേഴ്സ് 28 പറയുന്നു, we know that in all things God works for the good of those who love him, who have called him according to his purpose. നമ്മൾ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇന്ന് സന്ധ്യാസമയം ഇങ്ങനെ കൂടി കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത്രത്തോളം സഹായിച്ച കർത്താവിന് വീണ്ടും നമുക്ക് നന്ദി കരയറ്റാം. ആർക്കെങ്കിലും പ്രൈസ് റിപ്പോർട്ടായിട്ടോ പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാമല്ലോ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. സിസ്റ്റർ മേരിക്കുട്ടി അലക്സ് ലൈനിലുണ്ടോ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സിസ്റ്റർ മേരിക്കുട്ടി അലക്സ്, ഹലോ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. Sister Merikutti Alex, if she is available, she wanted to share the testimony. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റർ ലാലമ്മ പിന്നെ ലൈൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന. സിസ്റ്റർ ലാലമ്മ ആർ യു ഇൻ ലൈൻ? Yes. Praise the Lord. ഓക്കെ. സിസ്റ്റർ മേരിക്കുട്ടി സിസ്റ്റർ ഇടയ്ക്ക് കയറുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് സമയം കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ള സമയം കൊണ്ട് ലൈൻ ലീഡ് ചെയ്യാം. ആരെങ്കിലും ലൈനില് പിന്നെ വർത്താനം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് put it on mute so it won't be a disturbance for the prayer line. Please. Thank you for your cooperation. Hallelujah. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗപിതാവേ, ഞങ്ങൾ തന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് നല്ലവനും വിശ്വസനുമായി ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളെ നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഓർത്ത് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. ഈ രാത്രി ഞങ്ങൾ സന്ധ്യാസമയം ഞങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ ഞങ്ങൾ മക്കളെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവകാശികളാണ് കർത്താവേ. അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പുത്രത്വത്തിന്റെ അവകാശത്തെ അവിടുന്ന് തന്നല്ലോ. നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോട് നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ ഈ പ്രളയലായിട്ട് കർത്താവ് പല ഭവനങ്ങളിലായിരുന്ന് പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഒരുമിച്ച് അവിടുത്തെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ അടിയങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ് കർത്താവേ. ഈ പ്രളയനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവേ. ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഈ രാത്രികാലം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാകില്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ കരുത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. സ്വർഗം നിന്റെ സിംഹാസനമാണ്, ഭൂമി നിന്റെ പാദപീഠമാണ്. അടിയങ്ങൾ നിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ കടന്നു വരുന്നു കർത്താവേ. നീ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പന് മക്കളോട് കരുണ തോന്നുന്ന പോലെ യഹോവയ്ക്ക് അതിന്റെ ഭക്തന്മാരോട് കരുണ തോന്നുന്നല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ രാത്രികാലം കർത്താവേ അനേക വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഏഴുകൾക്ക് നീ കൃപ തരുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. അത് ലീഡ് ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഏഴക്ക് തരുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. അല്പം കൊണ്ടും അധികം കൊണ്ടും അനുഗ്രഹിപ്പാൻ ശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ കരുത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. ക്യാമ്പിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പോയിരിക്കുന്നു കർത്താവേ. അവരുടെ യാത്രയിലൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ കരം കൂടെ ഇരുന്നല്ലോ. അവിടുന്ന് കണക്ഷൻ കിട്ടുവാൻ കർത്താവെ പ്രേമിച്ചിക്ക് സഹായിച്ചല്ലോ. നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ രാത്രികാലം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ ഈ പാട്ട് പാടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സാക്ഷി പറയുവാൻ ദാസ്യ നീ ഒരുക്കണമേ കർത്താവേ. ഒരു കർത്താവിന്റെ വലിയ ദാസൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനവുമായി വരുമ്പോൾ കർത്താവെ ദൈവികമായ ശക്തിയോട് ആത്മാവിന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയോട് അത് സംസാരിപ്പാൻ ആവശ്യമായ ദൈവ കൃപ നൽകുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് കേൾക്കുന്ന ജനത്തിനല്ല ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വർധനവായി തീരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മോഹൻ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ
തക്കോണം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിന്മേൽ പ്രവർത്തിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ കരുത്തിലേക്ക് അടിയങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഒഴിവാനില്ല, ഞങ്ങൾക്കൊന്നിലും പ്രശംസിപ്പാനില്ല കർത്താവേ. അടിയങ്ങളായിരിക്കുന്നത് തന്നെ അവിടുത്തെ കൃപയൊന്ന് മാത്രമാണ്. ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചല്ലോ, ഞങ്ങൾ നനച്ചതിലോ അത്യന്തവരെയായി ഓരോ ദിവസവും പരിപാലിക്കുന്ന വിധങ്ങളെ ഓർത്ത് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഈ രാത്രികാലം കർത്താവെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച അനേക വിഷയങ്ങളുമേൽ നിന്റെ കരം കാണുവാൻ സഹായിച്ചതിനാൽ സ്തോത്രം. അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദുഃഖത്തിലും പ്രയാസങ്ങളിലും ആയിരിക്കുന്നവരെയൊക്കെ നീ ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകണം. രോഗികളായിട്ട് കഴിയുന്നവർക്ക് ഹാലിൽ സൗഖ്യം നൽകുമാറാകണം. ഈ രാത്രികാലം അവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ അവിടുന്ന് കൃപ തന്നാട്ട് കർത്താവെ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം, മാനം മഹത്വം എടുക്കണം. യേശു ക്രിസ്തുനാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദൈവം കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ സന്ധ്യാസമയം ഈ പ്രളയനിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. ഈ മാർച്ച് മാസം 13 2014 നമുക്ക് ഇത്രയും പേർക്ക് പ്രളയനിലായിരിക്കാൻ ഒന്നിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവ് തന്ന സാഹചര്യത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോട് സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാനൊരു വചനം വായിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. അവൻ പുരുഷാരത്തെ കണ്ടപ്പോൾ മലമേൽ കയറി. അവൻ ഇരുന്ന ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ അടുക്കൽ വന്നു. അവൻ തിരുവായി മുറിഞ്ഞ് അവരോട് ഉപദേശിച്ചത് എന്തെന്നാൽ, ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത്. ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. സൗമ്യതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർ ഭൂമിയെ അവകാശമാക്കും. നീതിക്ക് വിശന്ന് ദാഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർക്ക് തൃപ്തി വരും. കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർക്ക് കരുണ ലഭിക്കും. ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർ ദൈവത്തെ കാണും. സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ വിളിക്കപ്പെടും. നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം. ഹല്ലേലൂയ. ഇതാണ് ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ സ്വർഗരാജ്യം നമുക്കുള്ളതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മീയ വിഷയത്തിന് നമുക്ക് നുറക്കമുണ്ടെങ്കിൽ, നശിക്കുന്ന ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഭാരമുണ്ടെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ അങ്ങനെ ആത്മാവ് ദരിദ്രരായവർക്ക് സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളതാണ്. സൗമ്യതയുള്ളവര് ഹല്ലേലൂയ, താഴ്മയുള്ളവര്, സൗമ്യതയോടെ ദൈവികമായ സൗമ്യതയോടെ നടക്കുന്നവർ ഭൂമിയെ അവകാശമാക്കും. നീതിക്ക് വിശന്ന് ദാഹിക്കുന്നവർ, അവർക്ക് തൃപ്തി വരുമെന്നാണ് ദൈവവചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കരുണയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കരുണ ലഭിക്കും. ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ദൈവത്തെ കാണും. സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമെന്നാണ്. നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളതാണ്. സ്തോത്രം. ഈ സന്ധ്യാസമയം ഹല്ലേലൂയ വചനങ്ങള് നമ്മളെ ഹല്ലേലൂയ ദൈവവേദന ഹല്ലേലൂയ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹമായി തരുവാൻ ഹല്ലേലൂയ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. Usted puede volver a este menú en cualquier lugar en el sistema, oprimiendo la tecla de estrella 4 veces. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. ഹല്ലേലൂയ. ലൈനിനകത്ത് ചില ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. കേൾക്കാമോ? Oprima los últimos 4 dígitos del chat que usted quiere entrar. O para oír un directorio de todos los sistemas, oprima la estrella. Usted puede volver a este menú en cualquier lugar en el sistema, oprimiendo la tecla de estrella 4 veces. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. സിസ്റ്റർ മേരിക്കുട്ടി ലൈനിലുണ്ടോ ടെസ്റ്റ് മണിക്ക് വേണ്ടി? സിസ്റ്റർ മേരിക്കുട്ടി അലക്സ്. അതല്ല എങ്കിൽ സ്തോത്രം. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാം. ടെന്നസിയിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റർ നിഷ ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നതായിരിക്കാം. സിസ്റ്റർ നിഷ ലൈനിലുണ്ടോ? ഹലോ 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 ഇല്ലേ? സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നാളെ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ എത്രത്തോളം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ദൈവത്തെ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം. ഈ രാത്രിസന്ധ്യാസമയം ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. നമുക്ക് അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. 50 സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. എന്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ജനം തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്റെ മുഖം അന്വേഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിർമാർഗങ്ങളെ വിട്ടു തിരിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് അവരുടെ പാപം ക്ഷമിച്ച്
അവരുടെ ദേശത്തിന് സൗഖ്യം വരുത്തി കൊടുക്കും. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. നമുക്ക് ഈ അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ എല്ലാ ഭരണാധികാരികളെയും നമുക്ക് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രസിഡന്റ് ഒബാമയ്ക്ക് വേണ്ടി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ ഗവർണേഴ്സിന് വേണ്ടി, സെനറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി, ജഡ്ജസിന് വേണ്ടി, നമുക്ക് ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. 50 സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തോത്രം. ഈ വീക്കിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇല്ലിനോയ്സിന് വേണ്ടിയാണ്. സ്തോത്രം. അതുപോലെ നമ്മുടെ കൺട്രി നമ്മൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന ആൻഡ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി 50 സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയും എല്ലാ ഭരണാധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരദേശികളുടെ ന്യായമറിച്ചുകളെ യാതൊന്നും പാസ്സാകുവാനിടയാകാതെ നമുക്കൊക്കെ ഈ ദേശത്ത് നന്മയുണ്ടെങ്കിലേ നന്മ നമുക്കുള്ളൂ. സ്തോത്രം. അതിനാൽ ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ലിനോയ്സ് ആണ് ഈ ആഴ്ച പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ കൺട്രി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കൺട്രി റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈനയാണ്. ചൈനയ്ക്കും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയ്ക്കും വേണ്ടി. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഒരാൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ. ഞാൻ ദേശത്തെ നശിപ്പിക്കാതെ വേണം അതിന് മതിൽ കെട്ടി എന്റെ മുൻപാകെ ഇടിവ് നിൽക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ഒരു പുരുഷനെ അവരുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു, ആരെയും കണ്ടില്ല എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു. സ്തോത്രം. നമുക്കൊക്കെയും കർത്താവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തന്നിരിക്കുകയാണ് ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ, ഭരണാധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വിഷയങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രേരണയുള്ള ഒരാൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ. സ്തോത്രം. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. കർത്താവേ, കരുണയുള്ള പിതാവേ, വിശ്വസനായ ദൈവമേ, വാഴ്ത്തപ്പെട്ട സ്വർഗീയ പിതാവേ, നല്ല രാത്രികാലത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്തു. കർത്താവേ, അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി, അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രനാഥ, ഞങ്ങൾ നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പ്രയർ ലൈനിൽ കൂടി ഐക്യതയോടെ കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ, ഓരോ ആത്മാവിൽ ഹല്ലേലൂയ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിന്മേ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമേ, ഇന്ന് രാത്രികാലം അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വിടുതലിന്റെ ഹല്ലേലൂയ മഞ്ഞും മഴയും അയച്ച് നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ പ്രയർ ലൈനിൽ യാതൊരു ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാകാതെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമേ നീ അവിടുന്ന് സഹായിക്കുമാറാണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. അനുഗ്രഹത്തിന് തടസ്സമായി, വിടുതൽ തടസ്സമായുള്ള എന്റെ ജീവിതത്തിലെ കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ പ്രയർ നടത്തുന്നതായ സാധനയും വിജയം കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഒക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണമേ. ശത്രു ഒരു വിധത്തിലും പോരാടുവാൻ ഇടയാകല്ലേ. ലീഡിയെയും നായന്റെ ദാസിയെ കുടുംബായന്റെ കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്റെ മകളെ സഹായിക്കണമേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ലൈനിലായിരിക്കുന്ന സകല പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വാഹനങ്ങളെയും എല്ലാം നിന്റെ രക്തമിട്ട് മുദ്രയിടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവം ജീവിക്കുന്നുവെന്ന വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവേ നല്ല റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ കേട്ട് ദൈവമേ ഹല്ലേലൂയ നിന്നെ സ്തുതിപ്പാൻ്റെ കൊണ്ട് നീ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. സമയം കർത്താവേ, അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഹല്ലേലൂയയുടെ ഓർഫീസല്ലോ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ വന്നു പാർക്കുന്ന അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നീ അവിടുന്ന് കേട്ട് ഉത്തരം അരുളുമാറാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. ഭൂമി അതിന്റെ നിവാസികളും ഭൂതലും അതിന്റെ നിവാസികളെ യഹോവയ്ക്കുള്ളതായിരിക്കാൻ എന്റെ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കടപ്പെട്ടവരാണല്ലോ. കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. ഇതിൽ പാർക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കടപ്പെട്ടവരാണല്ലോ. ദേശത്തിന്റെ കാവൽക്കാരാക്കി നീ ഞങ്ങളെ ആക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ വിവിധങ്ങളാർന്ന സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹല്ലേലൂയ ഭൂമിയിലുള്ള സകല മനുഷ്യരും കർത്താവിനെ കണ്ടുപിട്ടുവാൻ നീ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ 50 സ്റ്റേറ്റുകളെ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളിലും ആത്മീയമാർന്ന വലിയൊരു ഉണർവിന്റെ കാറ്റ് ഈ അന്തിമകാലത്ത് ഉണ്ടാകുവാൻ ദൈവമേ നീ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നദി ദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഒന്ന് ഒഴുകണം. കർത്താവേ, സകലവും നിന്റെ ആത്മാവിലായിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നീ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
ഈ അമേരിക്കയെ ഭരിച്ചു നടത്തുന്നതായ അല്ലേലി ഒബാമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, സുവിശേഷത്തിനെതിരായി ഒരു നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ എന്റെ ദൈവമേ നീ അവിടുന്ന് സമ്മതിക്കരുത്. അല്ലേലിയ നീ അവിടുന്ന് സന്ദർശിക്കുമാറാണമേ കർത്താവേ. അല്ലേലിയ ഭരണതലത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിന്റെ കരുത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വെല്ലുവിളിവേൽ നിന്റെ സന്ദർശനം അയച്ച ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആകർഷിക്കണമേ. പ്രസിഡന്റിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, സെനറ്റേഴ്സിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഗവർണേഴ്സിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. നീ അവരോട് യുദ്ധമായിട്ട് ഇടപെടണമേ, സംസാരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഇവിടെയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. വലിയൊരു മാറ്റം കർത്താവേ. ഇവിടെയുള്ള എക്കണോമിക്കിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവമേ നീ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ കർത്താവേ. ഒരു വിധത്തിൽ രാജ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് നണുപോവാൻ ഇവിടെ ഇടയാകല്ലേ. ഹല്ലേലൂയ, സകല കാര്യങ്ങളും ദൈവത്താൽ നടത്തപ്പെടുവാൻ ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ നീ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. അപ്പൊ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ ഈ നാളുകളിൽ ഉണ്ടാകണം കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം 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 കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, വിശേഷാൽ ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടി, ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ്. അവിടെയൊക്കെ വലിയൊരു ഉണർവുണ്ടാകണമേ കർത്താവേ. സ്തോത്രം 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 കർത്താവേ. അപ്പാ പ്രതികൂലങ്ങളെല്ലാം കർത്താവേ, പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കർത്താവെ മാറ്റി ഹല്ലേലൂയ ജനം ഹല്ലേലൂയ ഒന്ന് ഉണർത്തപ്പെടുവാൻ വലിയൊരു ഉണർവിന്റെ കാറ്റ് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുവാൻ നീ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, അവിടെയുള്ള ഭരണകർത്താക്കളെ എല്ലാം നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിക്കുക കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, അനേക കർത്താവേ ഇവിടൊക്കെയും പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ ദൈവമേ അനേക മിശ്രമാരെ നീ അയക്കണമേ കർത്താവേ. ലിനോസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, രാജ്യത്തെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുക. നിന്റെ നാമത്തിൽ അവകാശം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, ഇവിടെയൊക്കെ ആത്മമാരി ഒന്ന് അയക്കണമേ കർത്താവ്. സംഭവങ്ങളെ കൂടെ നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്ന കർത്താവ്. നിന്റെ വരവിന്റെ ലക്ഷങ്ങൾ അങ്ങുമിങ്ങും കേട്ടും കണ്ടും കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ കർത്താവെ എവിടെയായി മുഴുങ്ങി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിടുവെച്ച ജനത്തിന്മേൽ ഭീതിയെ ചോരവല ബഹുട ദൈവമേ നീ വിടുവിക്കണമേ കർത്താവ്. രക്ഷയുടെ സന്തോഷം അറിയാത്ത എത്ര ജീവിതങ്ങളാണ് പാപത്തെ പച്ചവെള്ളം പോലെ വലിച്ചു കുടിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുക. അനേക ജീവിതങ്ങൾ ഉണ്ട് കർത്താവേ. അവരെല്ലാം നീ ഒന്ന് രക്ഷിച്ച് വിടുവിക്കുമാറാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. അപ്പാ നീ ഇടപെടണമേ, സംസാരിക്കണമേ കർത്താവേ. ഓരോ കാതുകൾ നിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ നീ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ, അമേരിക്കയിലുള്ളതായ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഒക്കെ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ദൈവമേ ബൈബിളൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ, പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുവാൻ നീ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ. സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള മനസ്സൊരുക്കം കൊടുക്കണമേ. കോളേജുകളിൽ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള മനസ്സൊരുക്കം കൊടുക്കണമേ. കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയമത്തോടെ അവർക്കൊക്കെ ഓടങ്ങളായി പ്രവർത്തിപ്പാൻ, ഞങ്ങളുടെ യേശു ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കാണിക്കുവാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കയുടെ പ്രദേശത്ത് ഇടയാക്കണമേ കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രനാഥ. ഹല്ലേലൂയ, വൃത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ. ഇതൊരു ക്രിസ്ത്യ രാജ്യമാണല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ, ജാതികളുടേതായ ഓരനുഭവം ഈ ദേശത്ത് ഉണ്ടാകുവാൻ, ഒരു വിഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഇടയാകാതെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അമേരിക്കയിൽ പ്രവർത്തിച്ചേ മതിയാള് കർത്താവ്. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. അതിനായ ജീവിതങ്ങളെ നീ അവിടെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ കർത്താവേ. അനേക സഭകള് ഹല്ലേലൂയ ഈ അമേരിക്കയുടെ പ്രദേശത്തുണ്ടാകണം. ബൈബിൾ കോളേജുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകണം. ഹല്ലേലൂയ, കർത്തൃാശ്രമങ്ങളൊക്കെ എവിടെ എഴുന്നേൽക്കണം കർത്താവേ. ദേശത്തിന്റെ ധാരാ കോണുകളില് ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളിലും കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ സുവിശേഷം വാരി വിതറുവാനുള്ള ആകാംക്ഷ ദാസന്മാർക്ക് കൊടുക്കണമേ കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. നീ അവിടുന്ന് കർത്താവേ എങ്ങനെ കർത്താവേ അമേരിക്കയിൽ വലിയൊരു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിലെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ യാതനകളും കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. മറുപടി നൽകിയിരിക്കാൻ സ്തോത്രം. വരവിനായി ഒരുക്കണമേ, പ്രത്യാശയോടെ നിറയ്ക്കണമേ. സകലമാനവും അപ്പച്ചനെടുക്കണമേ. സകലവും ഞങ്ങൾക്കായി കാൽവറി ജീവനെ തന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.
സ്തോത്രം. താങ്ക് യു കർത്താവ്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. സ്തോത്രം സ്തോത്രം കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. സിസ്റ്റർ നിഷ ഫ്രം ടെന്നസി ലൈനിലുണ്ടോ? ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പാട്ടിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. സിസ്റ്റർ നിഷ ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നതായിരിക്കും. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. നഷ്ടങ്ങളിലും പാതറിടലേ, കണ്ണുനീരിലും തളർന്നിടലേ, ഞാനെന്നും നിന്റെ ദൈവം, നീ എന്നും എന്റേതാണേ, ഞാനെന്നും നിന്റെ ദൈവം, നീ എന്നും എന്റേതാണേ. നിന്റെ വിശ്വാസമോ ഭംഗം വരികയില്ല, അത് പ്രാപിച്ചിടും നിശ്ചയം, അത് പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടലാഭമാകും, ദുഃഖം സന്തോഷമായി മാറും. നിന്റെ വിശ്വാസമോ ഭംഗം വരികയില്ല, അത് പ്രാപിച്ചിടും നിശ്ചയം, അത് പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടലാഭമാകും, ദുഃഖം സന്തോഷമായി മാറും. നഷ്ടങ്ങളിലും പാതറിടലേ, കണ്ണുനീരിലും തളർന്നിടലേ, ഞാനെന്നും നിന്റെ ദൈവം, നീ എന്നും എന്റേതാണേ, ഞാനെന്നും നിന്റെ ദൈവം, നീ എന്നും എന്റേതാണേ. നിന്നെ തകർക്കുവാനോ നിന്നെ മൂടിക്കുവാനോ അല്ലല്ല ഈ വേദന, നിന്നെ പണിതെടുത്ത് നല്ല പൊന്നാക്കുവാൻ അല്ലയോ ഈ ശോധന. നിന്നെ തകർക്കുവാനോ നിന്നെ മൂടിക്കുവാനോ അല്ലല്ല ഈ വേദന, നിന്നെ പണിതെടുത്തു നല്ല പൊന്നാക്കുവാൻ അല്ലയോ ഈ ശോധന. നഷ്ടങ്ങളിലും പാതറിടലേ, കണ്ണുനീരിലും തളർന്നിടലേ, ഞാനെന്നും നിന്റെ ദൈവം, നീ എന്നും എന്റേതാണേ. നിന്നെ കുറ്റം വിധിച്ചു തള്ളിക്കളഞ്ഞെന്നാലും പിന്മാറിപ്പോയിടല്ലേ, പിഴപ്പില്ലാതെ മുൻപോട്ട് പോകുക, യേശു എന്നും നിന്റെ കൂടെ. നിന്നെ കുറ്റം വിധിച്ചു തള്ളിക്കളഞ്ഞെന്നാലും പിന്മാറിപ്പോയിടല്ലേ, പിഴപ്പില്ലാതെ മുൻപോട്ട് പോകുക, യേശു എന്നും നിന്റെ കൂടെ. നഷ്ടങ്ങളിലും പാതറിടലേ, കണ്ണുനീരിലും തളർന്നിടലേ, ഞാനെന്നും നിന്റെ ദൈവം, നീ എന്നും എന്റേതാണേ, ഞാനെന്നും നിന്റെ ദൈവം,
നീ എന്നും എന്റേതാണേ. Praise the Lord. സ്തോത്രം. താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ നിഷ. ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ്. നഷ്ടങ്ങളിലും പതറിടല്ലേ, കണ്ണുനീരിലും തളർന്നിടല്ലേ, ഞാൻ നിന്റെ ദൈവം, നീ എന്നും എന്റേതാണ്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പാട്ടാണ്. പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എനിക്കും പ്രേരണ എന്ന ഒരു പാട്ടാണിത്. നിന്റെ വിശ്വാസമോ ഭംഗം വരികയില്ല, അത് നീ പ്രാപിച്ചിടും നിശ്ചയം. അത് പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടം ലാഭമാകും, ദുഃഖം സന്തോഷമായി മാറും. സ്തോത്രം. താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ്. ഹല്ലേലൂയ. പിന്നെയും ആത്മാവിന് ചൈതന്യം തരുന്ന പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിന് ചൈതന്യം ഉണ്ടാകും. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് മകൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. പിന്നെയും പാടുവാൻ ദൈവം അതി അഭിഷേകം ചെയ്യട്ടെ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. തുടർന്ന് നമുക്ക് ഹല്ലേലൂയ പ്രോസിക്യൂട്ടർ കൺട്രീസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തോത്രം. പ്രോസിക്യൂട്ടർ കൺട്രീസും മുസ്ലിം കൺട്രീസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കൺട്രികളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തോത്രം. സൗദി അറേബ്യ, പാകിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ഈജിപ്റ്റ്, ഇറാൻ, സുഡാൻ, സൊമാലിയ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കൺട്രീസ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇറാനിൽ ജയിലിലായിരിക്കുന്ന സെയ്ദ് അബിനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം, ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും അമേരിക്കയിലായിരിക്കുന്നു. ഏതെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് അവർ കടന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ ഉള്ളൂ. സ്തോത്രം. അദ്ദേഹത്തെ വിടുവിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ പല നാളുകളായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിടുവിക്കും. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അതുപോലെ ഈജിപ്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അനേക പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടി പ്രയാസങ്ങളിൽ കൂടി ഈജിപ്റ്റ് കടന്നു പോകുന്ന അവിടെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തോത്രം. അതുപോലെ സിറിയയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തോത്രം. എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ക്യൂബ, ചൈന, നോർത്ത് കൊറിയ, ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തോത്രം. ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാം സുവിശേഷത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തോത്രം. 7 കോണ്ടിനെന്റ്സിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം. അതുപോലെ സിസ്റ്റർ ഉഷ, ഹിന്ദു കൺവേർട്ടായ സിസ്റ്റർ ഉഷയെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽപ്പാൻ ഹല്ലേലൂയ അനേക കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കേണ്ടതാണ്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. പൗലോസ് അനേക കഷ്ടതയിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി. അന്ത്യോക്യയിലും ഇക്കോനിയിലും ഒക്കെയുള്ള നമ്മൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 14-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം പൗലോസിന്റെ കഷ്ടത. അന്ത്യോക്യയിലും ഇക്കോനിയിലും നിന്നും യഹൂദന്മാർ വന്ന് പുരുഷാരത്തെ വശത്താക്കി പൗലോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു. സ്തോത്രം. അവൻ മരിച്ചു എന്ന് കണ്ടിട്ട് പട്ടണത്തിന് പുറത്ത് ഇഴച്ചുകൊണ്ടുപോയി. സ്തോത്രം. അവിടെ ശിഷ്യന്മാർ ചുറ്റി നിൽക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം പൗലോസ് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് സ്തോത്രം ദർബയ്ക്ക് പോയത്. സ്തോത്രം. അവിടെയും പോയി ദൈവം അതിനെ സംസാരിച്ച് പിന്നെയും തിരിച്ചു വന്ന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ആ ദേശങ്ങളിൽ കൊനയിലൊക്കെയും വന്ന് ദൈവത്തിന് വചനം സംസാരിച്ച് അവിടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാരെ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെന്നും അനേക കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കേണ്ടതാണെന്നും പ്രസംഗിച്ച് അവരെ പ്രബോധിപ്പിച്ച് അവരെ ഉറപ്പിച്ച കാര്യം നമ്മൾ ആ ദൈവവചനത്തിൽ കൂടി വായിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. സിസ്റ്റർ ഉഷ അനേക കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നു. സ്തോത്രം. ഹിന്ദു കൺവേർട്ടാണ്. സ്തോത്ര. സഹോദരിക്ക് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ സിസ്റ്റർ ലിസമ്മയുടെ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തോത്രം. അതുപോലെ ഈ പ്രോസിക്യൂട്ടഡ് കൺട്രീസിന് വേണ്ടി സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഹിന്ദു മുസ്ലിം കൺട്രീസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരാൾക്ക് ഈ പറയലിനുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ കൺട്രികളെ ഓർത്തും സിസ്റ്റർ ലിസമ്മയെ ഓർത്ത് സിസ്റ്റർ ഉഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, സ്തുതി പിതാവേ, ഈ മനോഹരമായ സമയത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. ഈ പ്രയർ ലൈനിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാൻ, ദേശത്തിന് വേണ്ടി, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, കർത്താവെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാൻ തക്കോണം കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടയാക്കി അതിന്റെ വിശ്വസ്തയ്ക്കായി കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ അവസരം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യമേറിയ അവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഇന്ന് രാത്രികാലം കർത്താവെ ദാസി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് അപേക്ഷിച്ചതായ വിഷയങ്ങളെല്ലാം കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ മുസ്ലിം കൺട്രികൾസിന് വേണ്ടി, എല്ലാ കർത്താവെ ഹല്ലേലൂയ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കൺട്രിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അനേകരെ കർത്താവെ ആ ദേശങ്ങളൊക്കെയും കർത്താവിന് വേണ്ടി കഷ്ടമനുഭവിക്കുകയും കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടെ അവരുടെ ജീവനെ പോലും പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവെ അവരൊക്കെയും കർത്താവിന്റെ വേലയുടെ മുൻപിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദേശത്തോട് കർത്താവ് കരുണ കാണിക്കണമേ എന്ന് എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടെ ആയിരിക്കും ദേവദാസന്മാർ, ദൈവമക്കളെല്ലാം കർത്താവെ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നാദാ, നീ അവർക്ക് വേണ്ടിയ കൃപയും ബലവും ആത്മാവിന്റെ വലിയ പ്രേരണകളും ഒക്കെ കർത്താവ് നൽകി കൊടുക്കണം. നിലകൊള്ളുവാൻ ആവശ്യമേറിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇരട്ടി പങ്ക് നീ അവർക്ക് നൽകി കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുകയും ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് ഞങ്ങളോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവനായ കർത്താവ് നിന്റെ മക്കളോട് കൂടി ഇരുന്നോട് നടത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
എല്ലാ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കൺട്രികളെയും കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവെ. ആമേൻ. പ്രോസിക്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദേശങ്ങളെയും രാജ്യങ്ങളെയും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നൈജീരിയയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, സിറിയയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ്, ഈജിപ്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, അങ്ങനെ ദാസി പേര് പറഞ്ഞ എല്ലാ കർത്താവ് രാജ്യങ്ങളെയും ദേശങ്ങളെയും കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. ആ ദേശങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളൊക്കെ കർത്താവ് അയക്കണമേ എന്ന് എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. അനേക മിഷണറിമാരെ ആ ദേശത്തേക്ക് നീ അയക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. പാപത്തെ വെള്ളം പച്ചവെള്ളം പോലെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവ് ഈ ജനനിധികളെ കർത്താവ് വിടുപ്പിച്ചെടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആരും നശിച്ചു പോകുവാൻ സ്വർഗമിടിയാക്കല്ല എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. അതുപോലെ ജയിലിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കർത്താവെ, ആ പാസ്റ്റാവിധിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. നീ ദാസനോട് നീ കാണിക്കണമേ കർത്താവെ. നാളുകളായി ഞങ്ങൾ ഈ പ്രേരണയിൽ കൂടെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് അതിന്റെ ദാസന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവെ. നീ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ ഇരുട്ടുമുറിയിലേക്ക് ദൈവശക്തി വ്യാപരിച്ചതുപോലെ ഈ നാളുകളിൽ ദൈവികമായ ശക്തി ആർത്തനായിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് സ്വർഗമയക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബത്തെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാരമേറിയതാണെങ്കിലും കർത്താവെ, നിന്റെ ഹിതം അതിന്റെ മുൻപിലുണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയുന്ന കർത്താവെ. 1000-10,000 അത് പ്രയോജനകരമായി തീരുവാൻ തക്കോണം. ദാസന്റെ കഷ്ടത്തിന് നിമിത്തം 1000-10,000 കർത്താവിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ തക്കോണം. സ്വർഗത്തിന് ദൈവമേ വേണ്ടിയാക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. ഭൂമിയുടെ 5 വൻകരകളെ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. നിന്റെ കരം എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഇവിടുന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചില ഇടങ്ങളിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി കാണുവാൻ തക്കോണം. സ്വർഗത്തിന് ദൈവമേ നിരയടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. ഹിന്ദു കൺവേർട്ടായി വന്നിരിക്കുന്ന ആ ശുശ്രൂഷയെ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. എന്നിട്ട് ദാസി കടന്നു വരുവാൻ തക്കവരുടെയായെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി തന്നെ മകളിലൂടെ ഹല്ലേലൂയ നീയോട് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ് ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന കർത്താവെ. അത് മുഖാന്തരം അവരുടെ കുടുംബം അവരുടെ കർത്താവെ ചർച്ചയിലും മറ്റത്തിലുള്ള മുദ്രങ്ങളും ഒക്കെ കടന്നു വരുവാൻ തക്കൊണ്ട് സ്വർഗമിടിയാക്കണം. ആവശ്യമേറിയ ദൈവകൃപ ഇരട്ടി പങ്ക് ദൈവം നൽകി കൊടുക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഒരാരും തെറ്റിതരായി തീർന്നില്ല. അവരുടെ മുഖം പ്രകാശിതരായി നിങ്ങൾ അറിയുന്ന കർത്താവെ. ആ പേര് പറയപ്പെട്ട മറ്റേ സഹോദരിയെ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവെ. അവളുമായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ കൃപയും കൂടി ഇരിക്കണമേ. ആ സഹോദരിയുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടി ഇരിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിന്റെ മുഖത്തിന്റെ ധനത്തിന് ഒത്തവണ്ണം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തരുമെന്ന് ഞങ്ങളോട് വാക്ക് പറഞ്ഞ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു. അവൻ വാക്ക് പറയുന്ന ദൈവമല്ല, മനുഷ്യ വാക്കുകളൊക്കെ സ്ഥാനത്താകുമ്പോൾ എന്റെ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ അവിടുന്ന് നിറവേറുന്നതാണ് കർത്താവെ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ചില പാടുകൾ ചില കൽപ്പനകൾ ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശ്വം തന്നെ അവിടെ നയിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവൻ കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. അവൻ അല്ല ചെയ്തു അങ്ങനെ സ്ഥാപിതമായിരുന്നു. നിന്റെ മനസ്സികൾ വായിക്കുന്ന കർത്താവെ. ഇന്ന് രാത്രി ചില പാടുകൾ ചില സ്ഥാപിതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓർപ്പിക്കുന്നതിനെ സ്തുതിക്കുന്നതല്ല. നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സകല വിഷയങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. നീ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. നീ മറുപടി നൽകി തന്നുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ. നിന്റെ വരുവനായി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കും യേശു കർത്താവിൻ വിലപ്പെട്ടതായ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ. കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കാം. സ്തോത്രം സ്തോത്രം കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്തതായി നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കേണ്ട സമയമാണ്. പാസ്റ്റർ ജി അലക്സ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ലൈനിലുണ്ടോ പാസ്റ്റർ? ഉണ്ടല്ലോ. ദൈവന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം സംസാരിക്കാനായി പാസ്റ്റർ ലൈനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ വചനം അടുത്ത 30 മിനിറ്റ് ദൈവവചനം സംസാരിക്കാനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ പേര് ജി അലക്സ്. കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ നിങ്ങളോടുകൂടി ഈ പ്രയർ ലൈനിൽ അതേ ദൈവവചനം സംസാരിപ്പാൻ കർത്താവ് ഒരുക്കിയ അവസരത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അവസരം ഒരുക്കി തന്നതിന്റെ സംഘാടകരോടുള്ള നന്ദി കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാരംഭമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ അതേ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തിരിക്കാം. സർവകൃപാലുവായ ദൈവം തന്റെ കൃപ നൽകി നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ദൈവവചന ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു. ചില ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ പിന്നെയും കബർനഹൂമിൽ ചെന്നു. അവൻ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് ശ്രുതിയായി. ഉടനെ വാതിൽകൾ പോലും ഇടമില്ലാതെ വണ്ണം പലരും വന്നുകൂടി. അവൻ അവരോട് തിരുവചനം പ്രസ്താവിച്ചു. അപ്പോൾ 4 ആൾ ഒരു പക്ഷപാതക്കാരനെ ചുമന്ന് അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. പുരുഷാര നിമിത്തം അവനോട് സമീപിച്ചുകൂടായാൽ അവൻ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ മേൽപ്പുര പൊളിച്ച് തുറന്നു. പക്ഷപാതക്കാരനെ കിടക്കയോടെ ഇറക്കി വെച്ചു. യേശു അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് പക്ഷപാതക്കാരനോട്, മകനെ, നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ ചില ശാസ്ത്രിമാരിരുന്നു. ഇവൻ ഇങ്ങനെ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നതെന്ത്? ദൈവൊരുവനല്ലാതെ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ കഴിയുന്നവൻ ആരെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങനെ അവർ ഉള്ളിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യേശു ഉടനെ മനസ്സിൽ ഗ്രഹിച്ചു അവരോട്,
നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷപാതക്കാരനോട് നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതോ, എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കയെടുത്ത് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നു, ഏതാകുന്നു എളുപ്പമെന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ മനുഷ്യപുത്രന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് അവൻ പക്ഷപാതക്കാരനോട് എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കയെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോക എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റു കിടക്കയെടുത്ത് എല്ലാവരും കാണുക പുറപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വിസ്മയിച്ചു, ഇങ്ങനെ ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കരുണ്യവാനായ കർത്താവേ, പരിശുദ്ധ ദൈവമേ, തിരുവചനവുമായി ഞങ്ങൾ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. നാലാളുകൾ വിശ്വാസത്തോടെ ഒരു പക്ഷപാതക്കാരനെ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇറക്കി വെച്ചപ്പോൾ അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് അവന്റെ പാപങ്ങളെ മോഹിച്ച് അവന്റെ രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കി നിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തിയ പോലെ ഈ ദൈവം കേൾക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ജീവിതങ്ങൾ പാപഭാരത്താൽ കുഴങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, രോഗബന്ധനങ്ങളാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവരായി കഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ പാപത്തിനും ഞങ്ങളുടെ രോഗത്തിനും പരിഹാരത്തിനു വേണ്ടി കാൽവരിയിൽ രക്തം ചിന്തിയവനും ശരീരം തകർക്കപ്പെട്ടവനുമായ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നിന്റെ അടിപ്പിണരാളുള്ള സൗഖ്യവും നിന്റെ പരിശുദ്ധ രക്തത്താൽ പാപമോചനവും പ്രാപിച്ച വിശുദ്ധരും സൗഖ്യമുള്ളവരുമായി ദൈവകൃപയോടെ ജീവിപ്പാൻ വചനം കേൾക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്കും സഹായിക്കണമേ. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ശാസിച്ചു മാറ്റുന്നു. പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ. ഒരിക്കൽ കൂടെ വചന കേൾവിക്കായി ചെവികളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അതേ കുറിപ്പിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ വന്ദനം പറയുന്നു. ദൈവത്തിന് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോട് സ്തോത്രം. ഇവിടെ കബർന്നഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവ് കടന്നു ചെന്നു. അവൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെന്ന് ശ്രുതി ആയി. സ്തോത്രം. യേശു ആ വീട്ടിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ ഒരു കേൾവി പരക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. യേശു നമ്മളിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ യേശു നമ്മളിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള ശ്രുതി ദേശത്ത് പരക്കുന്നെങ്കിൽ അനേക ജീവിതങ്ങൾ ആശ്വാസവും വിടുതലും പ്രാപിപ്പാൻ ഇടയായിത്തീരും. യേശു ഏത് വീട്ടിലുണ്ടോ ആ വീട് യഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഭവനമാണ്. ക്രിസ്തു ഈ വീടിന്റെ നായകനെന്ന് പലരും എഴുതി വയ്ക്കാറുണ്ട്. യഥാർത്ഥമായ യേശുവുള്ള വീട് എത്രയോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വീടാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്താവില്ലാത്ത ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും നരകതുല്യമായി ദുഃഖത്തിലും ഭാരത്തിലും കഴിയുമ്പോൾ യേശുവുള്ള ഭവനം അത് എത്ര സന്തുഷ്ട ഭവനമാണ്. ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. മാർത്തയുടെയും മറിയുടെയും ഭവനത്തിലേക്ക് യേശു കടന്നു ചെന്നു. ആ ഭവനത്തിലേക്ക് യേശുവിനെ അവർ സ്വീകരിച്ചു. അവിടെയുള്ള സഹോദരി കർത്താവിന്റെ പാദപിള്ളത്തിൽ ഇരുന്ന് ദൈവവചനം കേട്ട് സമാധാനവും ആശ്വാസവും കൈക്കൊണ്ടു. യേശു ഏത് ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടോ അവിടെ ആശ്വാസമുണ്ട്, അവിടെ സമാധാനമുണ്ട്, അവിടെ അനുഗ്രഹമുണ്ട്. അതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, യേശു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഉള്ള ശ്രുതിയാണ് പരക്കേണ്ടത്. അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ അപശ്രുതി പകരക്കുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം. പലരെയും കുറിച്ച് പല ശ്രുതികളും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു. എന്നാൽ എന്നിലും നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരും യേശു ഉണ്ടെന്നുള്ള ആ ശ്രുതിയാണ് ലോകത്തിൽ പരക്കേണ്ടത്. ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. ഉടനെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? വാതിൽക്കൽ പോലും ഇടമില്ലാതെ വണ്ണം പലരും വന്നുകൂടുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു. യേശു എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ജീവിതങ്ങൾ കടന്നു വരുവാൻ ഇടയാകും. പ്രശ്നത്തിലും ഭാരത്തിലും ഇരിക്കുന്ന അനേക ജീവിതങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം, യേശുവിനെ കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം, യേശു ഉള്ളിടത്ത് ജീവിതങ്ങൾ കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക സംഭവം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ 4 ആൾ ഒരു പക്ഷപാതക്കാരനെ ചുമന്ന് അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. ഈ പക്ഷപാതക്കാരന് അതേ ഒറ്റയ്ക്ക് അവനെ കൊണ്ട് അവിടെ വരുവാൻ സാധ്യമല്ല. 4 പേർ അവനെ സഹായിപ്പാൻ മുന്നോട്ട് വരികയാണ്. നാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ കണ്ണുകൾ ഓടിച്ചാൽ പലവിധ വ്യാധികളിൽ വലയുന്ന അനേക ജീവിതങ്ങൾ സ്വയമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം പരസഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന അനേകരെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഈ 4 പേരും ഈ പക്ഷപാതക്കാരനെ കണ്ടിട്ട് കാണാത്തവനെ പോലെ പോകാതെ അവനെ ചുമന്ന് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ അവർ ഒരുമിച്ച് തീരുമാനിക്കുവാൻ ഇടയായി. ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വിടുതൽ ലഭിക്കേണ്ടതിന് കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഐക്യമത്യപ്പെട്ട് നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നെങ്കിൽ അനേക ജീവിതങ്ങൾ ഈ ദിവസം വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ പോവുകയാണ്.
ഭൂമിയിൽ രണ്ടുപേർ ഐക്യമത്യപ്പെട്ട് പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു നോക്കുകയും പിതാപുത്രന്റെ മഹത്വപ്പെട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുമെന്ന് യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരേ വിശ്വാസമുള്ളവരായി, ഒരേ അഭിപ്രായമുള്ളവരായി, ഏക മനസ്സും ഏകാത്മാവുള്ളവരുമായി കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ജീവിതങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി കടന്നു ചെല്ലുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആദിമസഭയിലുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം ഒരേക മനസ്സും ഹൃദയമുള്ളവരായി, ഐക്യമത്യത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥന, ഏക മനസ്സോടുള്ള പ്രാർത്ഥന, കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വലിയ വിടുതലുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഏകമനസ്സോടുകൂടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വിഷയങ്ങളുമായി മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥനയോട് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നെങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചില ജീവിതങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ നമുക്ക് കൃപ തരും. ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ചുമന്ന് ഇവനെ അവിടെ കൊണ്ടു ചെന്നപ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ വലിയ തടസ്സങ്ങളാണ്. 4-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, പുരുഷാര നിമിത്തം അവനോട് സമീപിച്ചുകൂടായികയാൽ. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. വിടുതൽ ആവശ്യമുള്ള അനേക ജീവിതങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന് മുമ്പിൽ പല തടസ്സങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഈ 4 പേരുടെയും ജീവിതത്തിന് മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഇവൻ സൗഖ്യം കർത്താവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തടസ്സമായി വലിയ പുരുഷാരം അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു തടസ്സമായി നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആ തടസ്സത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇവർ പിന്മാറാതെ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണ്? അവനിരുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ മേൽപ്പുര പൊളിച്ചു തുറന്നു. ദൈവത്തിന് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോട് സ്തോത്രം. വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ 4 പേർ ഇവനെ ചുമന്ന് കർത്താവുള്ള വീടിന്റെ അടുവൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ തടസ്സം കണ്ടിട്ട് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോവുകയല്ല, അവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയല്ല. ആ തടസ്സത്തിന്റെ നടുവിൽ അതിനുള്ള വഴി അവർ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ വീട്ടുകാരന്റെ പേരിവിടെ പറയുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും അവന്റെ വീടിന്റെ മേൽപ്പുര, അതേ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവിടെയുള്ള വീടുകൾ നമ്മുടെ വീട് പോലെയുള്ള അതേ ക്രമീകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ആ ഉടയവന് ചില നഷ്ടങ്ങൾ അവിടെ വന്നു കാണും. ഏതായാലും ആ മേൽപ്പുര അവർ പൊളിച്ചു തുറന്നു. യേശുള്ള വീടിൽ മറ്റൊരുവൻ യേശുവിനെ കാണുന്നതിന്, മറ്റൊരുവൻ യേശുവിനെ അറിയുന്നതിന്, മറ്റൊരുവൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്നതിന് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ചില കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അത് സന്തോഷത്തോടെ മറ്റുള്ള വിടുതലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അതേ സഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ചിലരുടെ വിടുതൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ വീട്ടുകാരന്റെ മേൽപ്പുര അവര് പൊളിച്ച് തുറന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷപാതക്കാരനെ കിടക്കയോടെ ഇറക്കി അവിടെ വെച്ചു. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. 5-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശു അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട്. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, അനേകർക്ക് വിശ്വാസമില്ല. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവരിൽ ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എന്താണ്? ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ, അവന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവർ അവനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന യാതൊരുവനെയും അവൻ കൈവിടുകയില്ല. വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണുവാനിടയായിത്തീരും. ഒരേകൂടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ആദ്യ വിശ്വാസവും ആദ്യ സ്നേഹവും ഒക്കെയും അനേകരിൽ നിന്ന് ആറിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്നാൽ കടുമോണിയോളം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മലയോട് നീങ്ങിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ അനുസരിക്കുമെന്ന് അരുളി ചെയ്ത അരിമനാഥനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ അനേകർ വിടുതൽ പ്രാപിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. വിശ്വാസം കേൾവിയാൽ, കേൾവി ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്താലും വരുന്നത് കൊണ്ട് വലിയൊരു വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഹല്ലേലൂയ ആര് ജീവിതങ്ങളുടെ വിടുതലിന് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർക്ക് കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതം കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. യേശുവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് പക്ഷപാതക്കാരനോട് പറയുകയാണ്, മകനേ നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. അനേകർ അവനെ ആ രോഗത്തിന്റെ പേരിൽ പക്ഷപാതക്കാരൻ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ മകനെ എന്ന് വിളിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെന്നാൽ അവൻ നമ്മെ മകനും മകളുമാക്കി തീർക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അവനെ കൈക്കൊണ്ടവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുവാൻ
കർത്താവ് അധികാരം തരുന്നു. ഇവനെ മകനാക്കി കർത്താവ് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ആദ്യമായി അവന് കൊടുക്കുന്ന പരിഹാരം എന്താണ്? നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. ഈ ലോക വൈദ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ രോഗം മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ രോഗത്തിന് ശരീര രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരവും ആത്മാവും നമുക്ക് പ്രാണനെ തന്നവനായ സൃഷ്ടിതാവായ കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ ഏത് വ്യക്തി പ്രശ്നവുമായി കടന്നു വന്നാലും അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പാപങ്ങളെ അറിയുന്ന കർത്താവ് അവന് പാപമോചനം കൊടുക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം സകല പാപം പോക്കി നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പുണ്യാഹ രക്തമാകയാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ സകല പാപവും പോക്കി നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ നീതിമാനായ ഒരു കർത്താവാണ്. പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണമുള്ളപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരമോ കർത്താവായ യേശു നിത്യജീവനാണ്. പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ ദൈവോത്തരം പ്രത്യക്ഷനായി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. കർത്താവ് പാപിനിയായ സ്ത്രീക്ക് വിടുതൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷമായിട്ട് യേശുവിൽ പറയുകയാണ്, ഇതിലധികമായി ഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ ഇനി നീ പാപം ചെയ്യരുത്. പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുന്നൊരു കർത്താവ് നമുക്കായി ജീവിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കൃപ വരികേണ്ടതിന് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു നാളും അരുത്. പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവരായ നാം ഇനി അതിൽ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ഹല്ലേലൂയ. നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ മറച്ചു വയ്ക്കുന്ന നിമിഷവും വരികയില്ല. ഏറ്റുപറഞ്ഞ് വീക്ഷിക്കുന്നവനോ കരുണ ലഭിക്കും. ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് ഏറ്റുപറയുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ യേശു മതിയായ കർത്താവാണ്. ചില രോഗങ്ങൾ പാപത്തിന്റെ ഫലമായി ചില ജീവിതങ്ങളിൽ കടന്നു വരുന്നതാണ്. എല്ലാ രോഗവും പാപത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമല്ല. ഉദാഹരണമായി ഇവൻ കുരുടനായി പിറക്കത്തോണം ഇവനോ ഇവന്റെ അമ്മപ്പന്മാരോ പാപം ചെയ്തിട്ടാണോ? യേശുവിനോട് അവർ ചോദിച്ചു. യേശു പറഞ്ഞു, ഇവനോ ഇവന്റെ അമ്മപ്പന്മാരോ പാപം ചെയ്തിട്ടല്ല, ദൈവപ്രവൃത്തി ഇവങ്കിൽ വെളിവാകേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ്. എന്നാൽ സ്തോത്രം, നിങ്ങളൊരുവൻ ദീനമായി കിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരെ വരുത്തട്ടെ, അവർ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ എണ്ണപൂശി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥന ദീനക്കാരനെ രക്ഷിക്കും. അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് അവനോട് ക്ഷമിക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, മരണത്തിനുള്ള പാപമുണ്ട്, മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപമുണ്ട്. മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അപേക്ഷിച്ചാൽ മരണത്തിന് നീക്കുപോക്ക് നൽകുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് അവർക്ക് നീക്കുപോക്ക് നൽകുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ബന്ധനങ്ങൾ മുടുകിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിഹാസം കൊണ്ടോ പാപം കൊണ്ടോ പാപ സ്വഭാവം കൊണ്ടോ ആകുന്നുവെങ്കിൽ നിപകൽ കരുണാമയനായ കർത്താവിനോട് നിങ്ങളുടെ കുറവുകളെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഏറ്റുപറയുന്നെങ്കിൽ അവൻ ക്ഷമിച്ച് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. അതല്ല പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കെട്ടപ്പെട്ടവരായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കെട്ടഴിപ്പാൻ യേശു സർവശക്തനാണ്. അവൻ നമ്മുടെ ബന്ധനങ്ങൾ നമ്മളെ വിടുവിക്കുന്നു. ഏത് രോഗബന്ധന കെട്ടുകളെയും പൊട്ടിച്ച് നമ്മളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ യേശുവിന്റെ ശബ്ദത്തിന് കഴിയും. ദൈവശക്തി സൈന്യത്താലുമല്ല ശക്തിയാലുമല്ല എന്റെ ആത്മാവിനാൽ അത്രയും നള്ളി ചെയ്ത ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുകയും ശിംശോന്റെ എല്ലമടിയിൽ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ അവനെ ഹല്ലേലൂയ കെട്ടുവാനിടയായി. എന്നാൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ശിംശോനെ ഫെലിസ്ത്യരിതാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കുട്ടഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. അവനെ കെട്ടിയ ഹല്ലേലൂയ കെട്ടുകൾ കത്തിച്ചമ്പലായി. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, ഹല്ലേലൂയ ബന്ധനമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അനേക ആത്മീയ ഉറക്കം സംഭവിച്ചവരെ ശത്രു ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിശാച് വരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അറക്കാനും മുടിക്കാനും മോഷ്ടിപ്പാനുമാണ്. ശത്രു വിതയ്ക്കുന്നത് ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ്. ആത്മീയ ഉറക്കം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നാൽ ശത്രു കള വിതയ്ക്കുകയും അനേകർ ബന്ധനത്തിലാകുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ സിയോൻ പുത്രി കഴുത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങളെ അഴിച്ചു കളക. ഇന്ന് രാത്രി ചില ബന്ധനം വഴിയുന്ന രാത്രിയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോ ജീവിതങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങളെ അറുത്ത് കളയുകയാണ്. അഭിഷേകം മുഖത്തെ തകർത്ത് കളയുകയാണ്.
ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേക ശക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ബന്ധിച്ച ദുഷ്ട ബന്ധനങ്ങൾ കുടകരകൾ ചന്ദനഭക്ഷ്യ ചില ജീവിതങ്ങൾ കരിഞ്ഞു മാറുന്നതായിട്ട് ദൈവം കാണിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രേരണയിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ട് ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അനുദപിക്കുന്ന ചില ജീവിതങ്ങളെ ദൈവാത്മ കാണുന്നു. ചില ജീവിതങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മ പാപബോധം വരുത്തുന്നതായി കാണിക്കുന്നു. അറിഞ്ഞു പറയാതെ ഈ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ കുറവുകൾ, സ്വമേധാ പാപങ്ങൾ, മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നെങ്കിൽ കരുണാസമുദ്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവ് എന്റെ കാൽവരി ചൊരുന്ന പരിശുദ്ധ പുണ്യമായ രക്തം കൊണ്ട് അവൻ നമ്മളെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ചോ നമ്മളെ ഇന്ന് പകൽ പാപവിമുക്തരാക്കുവാൻ അവൻ കാൽവരിച്ചതിന്റെ രക്തം ഇന്നും മതിയായതാണ്. ആ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി അത് ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യാഹ രക്തമാണ്. ഹാബേൽ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന ഈ പുണ്യാഹ രക്തത്തിനടുക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവസന്നിധി അനുദപിക്കുക, അടുത്തു വരിക, കുറവുകളെ ഏറ്റുപറയുക. അവന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മളെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മളെ പൂർണ്ണമായി വിട്ടിപ്പിക്കുവാൻ ഗുണം സർവശക്തിയുള്ളൊരു കർത്താവാണ്. നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ദൈവത്തിന് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ ചില ശാസ്ത്രിമാരിരുന്നു ഇങ്ങനെ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നത് എന്ത്? ദൈവം ഒരുവനല്ലാതെ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ കഴിയുന്നവൻ ആരെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ അവർ ഉള്ളിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് യേശു ഉടനെ മനസ്സിൽ ഗ്രഹിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഇന്നും അനേകർ ഉള്ളിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് യേശു മനസ്സിൽ ഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു സർവജ്ഞാനിയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ സർവജ്ഞാനിയായ യേശുവിന്റെ മുമ്പാകെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ നിരൂപണങ്ങൾ പോലും ദൂരത്തുനിന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. നീ എന്നെ ശോധന അറിയിക്കുന്നു, അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു, എഴുന്നേൽക്കുന്നു, നീ അറിയുന്നു. നീ അറിയാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് സകല ഹൃദയങ്ങളെയും അറിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നിരാത്രി നമ്മളായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യേശു ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? പക്ഷപാതക്കാരനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയാണ്, എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കയെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ സ്തോത്രം. 4 പേരാൽ ചുമക്കപ്പെട്ട ബലഹീനതയോടും പാപത്തോടും രോഗത്തോടും കൂടെ യേശുവിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവച്ച ഇവന്റെ പാപങ്ങൾ അവൻ ക്ഷമിച്ചു, രോഗങ്ങൾ അവൻ സൗഖ്യമാക്കി. പാപമോചനവും രോഗശാന്തിയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കയെടുത്ത് എല്ലാവരും കാണുക പുറപ്പെടുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ എല്ലാവരും കാണുക എഴുന്നേറ്റ് ഹല്ലേലൂയ ദൈവനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഇടയാക്കും. നമ്മളെ കൊണ്ടും നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ കൊണ്ടും അനേകർ വിടുവിക്കപ്പെടണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കർത്താവിന്റെ നാമം ഇവിടെ മഹത്വപ്പെടുകയാണ്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവനാമമഹത്വത്തിനായി ചില ജീവിതങ്ങളെ ദൈവം വിടുവിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് സൈന്യത്തെ കൊണ്ടല്ല, ശക്തിയാലുമല്ല, എന്റെ ആത്മാവിനാൽ അത്രയും ദൈവത്തിന്റെ ഇന്ന് രാത്രി ഓർപ്പിക്കുന്നു. യേശുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ആ ഉയർപ്പിന്റെ ശക്തി വിശ്വസിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെ ചൂടാകലപാപം ജീവിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്, സൗഖ്യമാക്കാൻ പോവുകയാണ്, അവരെ രക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണ്. യേശുവിന്റെ നാമം, യേശുവിന്റെ ശക്തി, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി, യേശുവിനെ മരിച്ചു ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്ന ചില ജീവിതങ്ങളെ വിടുവിപ്പാൻ പോകുന്നു. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? എത്ര പേർ തങ്ങളുടെ കുറവുകളെ ഏറ്റുപറയുന്നു? എത്ര പേർ കർത്താവിനോട് ഒന്നുകൂടെ അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു? ഈ വചന കേൾവിയാൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ രക്തത്താൽ കടികൾ പ്രാപിച്ച് ധൈര്യത്തോട് കൃപാസനോട് അടുത്ത് വന്ന് രോഗശാന്തി ആരോഗ്യം പ്രാപിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുക. കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ദൈവനെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് പകരാം. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കരുണാസമ്പന്നനായ മഹാദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ,
ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ വചനം ശ്രദ്ധയോട് കേട്ട ജീവിതങ്ങളുമായി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. ഈ വചനത്തിൽ ആരെങ്കിലും തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്നെങ്കിൽ കർത്താവേ, അവർക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ നീ വിടുതൽ കൊടുക്കേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വചനം മുമ്പിൽ വിറയ്ക്കുന്നവരെ നീ കടാക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമെന്ന് നിന്റെ പരിശുദ്ധ വചനത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവജനത്തിന് മുമ്പിൽ വിറയ്ക്കുകയും കടാക്ഷിക്കുകയും അല്ലെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവിതങ്ങൾക്ക് എന്റെ കർത്താവ് വിടുതൽ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. സൗഖ്യമാക്കുവാൻ ആലൊലി അങ്ങയുടെ കൈനീട്ടിനാലും അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധദാസനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ആളുകൾ ഇന്നും നടക്കുന്നതിനാലും പിതാവായ ദൈവമേ നീ വാഴ്ത്തുന്നു. ആലിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ കൃപ നൽകണമേ. നിന്റെ ആൾ ജീവിതങ്ങളുടെ മേൽ വന്നിട്ട് ആള് മാറിയതുപോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഭവനങ്ങളിലിരുന്ന് ഈ ശബ്ദപരിധിക്കുള്ളിൽ ഈ ആലൊലി ഫോണിലൂടെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ മൂലകളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം ഇത് കേൾക്കുന്നു അവിടെയെല്ലാം കാതുകളിലേക്ക് ദൈവശക്തി വ്യാപരിച്ച് ഇത് വിടുതലിന്റെ ശബ്ദമായി തീരട്ടെ. ദൈവനാം മഹത്വത്തിന് കാരണമായി തീരട്ടെ. അനേക രോഗബാധകൾ അഴിഞ്ഞ്, ബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞ്, കെട്ടുകൾ പൊട്ടി ജനം വിടുവികൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ദിവസമായി മാറട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. അങ്ങനെയായി തീർന്നിരിക്കാലോ. സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. കേൾപ്പിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ സ്തോത്രം. ഇടങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവ് അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് പക്ഷപാതക്കാരനോട് മകനെ നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ രാത്രികാലം ഹല്ലേലൂയ എന്നെ കരുത്ത ദ്വാരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. എന്റെ വിശ്വാസം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ഹല്ലേലൂയ. ചില ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ പിന്നെ കപ്പർനഹൂമിൽ ചെന്നു. അവൻ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് ശ്രുതിയായി. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ഓരോ വീടുകളിലും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലും യേശു ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശ്രുതിയായി മാറും. സ്തോത്രം. അനേകർ അറിയും. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ കർത്താവ് കാണും. ഹല്ലേലൂയ. ഉടനെ വാതിൽക്ക് പോലും ഇടമല്ലാതെ വണ്ണം പലരും വന്നുകൂടിയ. ആർക്കെങ്കിലും പാടുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പാടുവാൻ. നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പ്രിയ പിതാവേ, വന്ന നിൻ മക്കളെ ചെവിക്കൊണ്ടാലും. നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പ്രിയ പിതാവേ, വന്ന നിൻ മക്കളെ ചെവിക്കൊണ്ടാലും. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വന്നിതാ ഞങ്ങൾ, ആശിഷ്യം തരിക നിൻ വാഗ്ദത്തം പോലെ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വന്നിതാ ഞങ്ങൾ, ആശിഷ്യം തരിക നിൻ വാഗ്ദത്തം പോലെ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ സഹായത്തെ നൽകി ശരിയായി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ അഭ്യസിപ്പിക്കും. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ സഹായത്തെ നൽകി ശരിയായി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ അഭ്യസിപ്പിക്കും. ലോകത്തിൻ ചിന്തകൾ ലേശമില്ലാത്ത ഏകമാനസം തന്നരുളേണം. ലോകത്തിൻ ചിന്തകൾ ലേശമില്ലാത്ത ഏകമാനസം തന്നരുളേണം. ശുദ്ധമാം കൈകൾ ഉയർത്തുവാനായി ശുദ്ധനാം നാഥനെ നീ കൃപ ചെയ്യുക. ശുദ്ധമാം കൈകൾ ഉയർത്തുവാനായി ശുദ്ധനാം നാഥനെ നീ കൃപ ചെയ്യുക. ചോദിപ്പിൻ നൽകും ഞാനെന്ന നിൻ വാക്ക്, മോദമോടാശ്രയം വെച്ചു നിൻ മക്കൾ. ചോദിപ്പിൻ നൽകും ഞാനെന്ന നിൻ വാക്ക്, മോദമോടാശ്രയം വെച്ചു നിൻ മക്കൾ. എണ്ണമില്ലാത്ത നിൻ കൃപകൾക്കായി നന്ദിയും സ്തോത്രവും എന്നേക്കും ആമേൻ. എണ്ണമില്ലാത്ത നിൻ കൃപകൾക്കായി നന്ദിയും സ്തോത്രവും എന്നേക്കും ആമേൻ. നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പ്രിയ പിതാവേ, വന്ന നിൻ മക്കളെ ചെവിക്കൊണ്ടാലും. നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പ്രിയ പിതാവേ, വന്ന നിൻ മക്കളെ ചെവിക്കൊണ്ടാലും.
സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ. എണ്ണമില്ലാത്ത കൃപകൾക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ്. സ്തോത്രം. ഇനിയും പാടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുള്ളവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. മുമ്പേ പാടാനായിട്ട് ആരോ ശ്രമിച്ചു. സ്തോത്രം. അവർക്ക് പാടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. സ്തോത്രം. ഇപ്പോൾ ചില നിമിഷങ്ങൾ തരികയാണ്. സ്തോത്രം. യേശു യേശു നീ എത്ര നല്ലവൻ, നീ എത്ര വിശ്വസ്തൻ, ഏഴകളാം ഞങ്ങൾക്ക്. യേശു യേശു നീ എത്ര നല്ലവൻ, നീ എത്ര വിശ്വസ്തൻ, ഏഴകളാം ഞങ്ങൾക്ക്. എന്റെ രക്ഷക എൻ ദൈവമേ, എൻ ഖേദമെല്ലാം മാറ്റി സന്തോഷമേകിടണേ. എന്റെ രക്ഷക എൻ ദൈവമേ, എൻ ഖേദമെല്ലാം മാറ്റി സന്തോഷമേകിടണേ. യേശു യേശു നീ എത്ര നല്ലവൻ, നീ എത്ര വിശ്വസ്തൻ, ഏഴകളാം ഞങ്ങൾക്ക്. മരുപ്രയാണത്തിൽ വീണു തകർന്നിടാതെ നിൻകരം പിടിച്ചെന്നേ നടത്തിയിടണമേ. മരുപ്രയാണത്തിൽ വീണു തകർന്നിടാതെ നിൻകരം പിടിച്ചെന്നേ നടത്തിയിടണമേ. യേശു യേശു നീ എത്ര നല്ലവൻ, നീ എത്ര വിശ്വസ്തൻ, ഏഴകളാം ഞങ്ങൾക്ക്. ജീവിതയാത്രയിൽ കല്ലുണ്ട് മുള്ളുണ്ട്, കാടുമേടുകളുണ്ട്, കാൽകളിൽ തട്ടാതെ ദൂരഗണങ്ങളാൽ കാവൽ ചെയ്തിടണമേ. ജീവിതയാത്രയിൽ കല്ലുണ്ട് മുള്ളുണ്ട്, കാടുമേടുകളുണ്ട്, കാൽകളിൽ തട്ടാതെ ദൂരഗണങ്ങളാൽ കാവൽ ചെയ്തിടണമേ. യേശു യേശു നീ എത്ര നല്ലവൻ, നീ എത്ര വിശ്വസ്തൻ, ഏഴകളാം ഞങ്ങൾക്ക്. യേശു യേശു നീ എത്ര നല്ലവൻ, നീ എത്ര വിശ്വസ്തൻ, ഏഴകളാം ഞങ്ങൾക്ക്. ചെറുകുരുകിലിനെ പോലും ഓർക്കുന്നോനവൻ, തൻ സദർശത്തിലും തൻ സ്വരൂപത്തിലും മെനഞ്ഞതൻ മക്കളെ ഒരു നാളും മരിക്കില്ലല്ലോ. ചെറുകുരുകിലിനെ പോലും ഓർക്കുന്നോനവൻ, തൻ സദർശത്തിലും തൻ സ്വരൂപത്തിലും മെനഞ്ഞതൻ മക്കളെ
ഒരു നാളും മരിക്കില്ല. എല്ലാ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ തലമുറയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ ഓരോരുത്തരെയും പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ പ്രത്യേക നടക്കുന്നതായ കർത്താവെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി സ്തോത്രം. എല്ലാ ദിവസവും കർത്താവെ 5 മുതൽ 6 വരെ ദൈവമേ കടന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവെ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കീഴിൽ അവിടെ കൊടുത്ത് ദൈവമേ ഇവിടെ ലയിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ സഭകൾ ഉണർത്തപ്പെടുവാൻ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ, ഞങ്ങളുടെ ദേശം വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ, കർത്താവെ അവിടുത്തെ നാമം മഹത്വപ്പെടുവാൻ മാത്രം കാരണമാക്കണമേ. ആരും പോയിച്ചെടുക്കുവാൻ അനുവദിക്കല്ലേ കർത്താവെ. ഒരു മനുഷ്യനെ പോയിച്ചെടുക്കുവാൻ അനുവദിക്കല്ലേ കർത്താവെ. തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടണം കർത്താവെ. അതിനായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു രാത്രികാലം കർത്താവെ ഒരിക്കൽ കൂടെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവെ രക്ഷയുടേതായ കർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട് ഭാരപ്പെട്ട കർത്താവെ അതിന് കഴിയാതെ വേണം കർത്താവെ ദൈവമേ പാവത്തിന് അടിമത്തത്തിലായിരിക്കുന്നതായ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട് കർത്താവെ. ഞങ്ങൾ പറ്റിയാൽ കർത്താവെ അല്ലാണ്ടിലായിരിക്കുന്നതായ പാട്രിക്കിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന വിടുതൽ കൊടുക്കണമേ കർത്താവെ. ദിവസങ്ങൾ വിടുതൽ കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കർത്താവെ ദൈവമേ കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞതായപ്പോൾ ഈ അനിലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവന്റെ തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തിൽ കർത്താവെ ഒരു ഉണർവ് കർത്താവെ ഒരു വിടുതൽ കർത്താവെ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സമർപ്പണ ജീവിതം കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രാത്രികാലം സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവെ ഞങ്ങൾ രാത്രികാലം പ്രാർത്ഥിച്ചതായ രാജ്യങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, ചൈനയുടെ ഉണർവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ആ ദേശത്തെ നിന്നും സന്ദർശിക്കണമേ കർത്താവെ. അനേക കർത്താവെ അവിടെ ദേശത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ കാരണമാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഉണർവിനെ അയക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. പ്രത്യേകമായി ഇന്ന് രാത്രികാലം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ ഉണർവിനെ അയക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഉണർവിനെ അയക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. ഓ അടുത്ത നാമം കർത്താവെ ആ ദേശത്തെല്ലാം കർത്താവെ പടർന്നുകത്ത എല്ലാ മൂലകളിലും കർത്താവ് എല്ലാ കോണുകളിലും കർത്താവെ ദൈവത്തിന് നാം ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ കാരണമാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഓ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ. തിങ്കളാഴ്ച ഹിന്ദി പ്രകടനം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ചൊവ്വാഴ്ച ബുധനാഴ്ച നടക്കുന്നതായ കർത്താവെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ജോൺ വിശ്വാസക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെയും താൻ ശരീര വിഷയം രോഗിയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ വിടലോടത്തിനായി സ്തോത്രം. ഈ ആഴ്ചയും യാതൊരു പ്രയാസം കൂടാതെ ദിവസം കടന്നു വചനം പറയുവാൻ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ വ്യാഴ്ച നടക്കുന്ന പ്രകടനം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നടക്കുന്ന മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അതിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നവരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ദൈവം ഒരിക്കൽ കൂടെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ദൈവമേ പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ രക്തവെള്ളത്തിൽ പൊതിഞ്ഞുകൊള്ളണമേ. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്തവെള്ളത്തിൽ പൊതിഞ്ഞുകൊള്ളണമേ. ഞങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളെ രക്തവെള്ളത്തിൽ പൊതിഞ്ഞുകൊള്ളണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ ജോലിയെ രക്തവെള്ളത്തിൽ പൊതിഞ്ഞുകൊള്ളണമേ. കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന്മേൽ നിന്റെ കവറിങ് രക്തത്തിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആർക്കും ഒരു ബന്ധനവും പോരാട്ടങ്ങളും വരാതെ വേണം നിന്റെ കൃപയിൽ ഞങ്ങളെ പരിപാലിച്ചുകൊള്ളണേ. ദുഷ്ടം ഞങ്ങൾക്കതേ മേൽ തൊടുവാൻ അനുവദിക്കല്ലേ കർത്താവെ. ഞങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൊടുവാൻ അനുവദിക്കല്ലേ കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ സഭകളിൽ കർത്താവെ പോരാട്ടങ്ങൾ വരാതെ വേണം ദൈവമേ. നിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും പൊതിഞ്ഞുകൊള്ളണമേ. അന്യോന്യ സ്നേഹത്തിന്റെ ചങ്ങലയാൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധിച്ചു കൊള്ളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. രാത്രികാലോട് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം ഒരിക്കൽ കൂടെ സമർപ്പിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു രാത്രികാലം നമുക്ക് ജയം തന്നതിനാണ് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം കർത്താവ് അത്ഭുതമായി ഞങ്ങൾ നമ്മളെ നടത്തിയതിനായി സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. കർത്താവിന്റെ ദാസ്യ ബലപ്പെട്ട